हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अपनी नैक्सट ਜਿਹੜੀ पोएम है वो लैके आए हैं द सोल्स प्रेयर आत्मा की प्रार्थना बाय सरोजनी नायडू फीमेल राइटर है। सो ये अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ पोएम्स ने BA ਸਮੈਸਟਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ पोएम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਦਿਸ पोएम द पोइटेस इज़ इन इमेजिनरी कॉन्वरसेशन विद गॉड। इस पोएम ਦੇ ਵਿੱਚ एक मतलब काल्पनिक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ, कल्पना कर रही है ਜਿਹੜੀ अपनी राइटर है ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ अबाउट हर ऑन लाइफ अपनी जिंदगी ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ। She wants to know about the secrets of life and death। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ परमात्मा ਤੋਂ। She wants to taste all the bitter and the sweet experience of to satisfy her soul। मतलब कि ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌੜੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ मतलब ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। परमात्मा ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਵੀਟ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੇ। She wants God explain the complex ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਲਵ ਐਂਡ ਲਾਈਫ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਗੁਲਝਣਦਾਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ मतलब ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ परमात्मा। She also wants the unknown knowledge of grave। ਜਿਹੜੀ मतलब ਕਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜੰਨੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਨਨੋਨ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ मतलब ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਦੈਨ ਦ ਲॉर्ड ਰਿਸਪੌਂਡਸ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪੋਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਇਹ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਇਗਨੋਰ ਹਰ डिज़ायर कि ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ मतलब ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ परमात्मा, ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। God assures her that she would enjoy the taste of bliss and fame। मतलब ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ परमात्मा। Life is a prison। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਥਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦ ਕਲਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜੋਏ ਐਂਡ ਸੋਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ परमात्मा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਮੈਜਨਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ परमात्मा ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ पोइट, और अपनियां सिर्फ अपने दिमाग के विच कल्पना ही कर रही है कि परमात्मा तो ये चीज़ों के सवाल पूछ रही है कि लाइफ की है, जिंदगी की है, मौत तो बाद की है ना। तो अगे ये भी कल्पना हो रही है उसनों कि परमात्मा उसनों जवाब भी दे रहा है कि हाँ परमात्मा उसनों जिंदगी के सारे जिहड़े रहस ने वो दसेगा। सो अगे देखो आप इस पोएम का लॉन्ग क्वेश्चन है जिहड़ा एक कॉमन वो आप करते हैं। सो देखो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आप करांगे, स्टार्ट करते हैं। द सोल्स प्रेयर बाय सरोजनी नायडू इज़ अ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है मतलब खुद की वो उत्ते लिखी गई है, अपनी जीवन गाथा के उपर लिखी है राइटर ने। शी इज़ इन इमेजिनरी कॉन्वरसेशन विद गॉड। परमात्मा के नाल एक काल्पनिक जी गलबात है वो कर रही है अबाउट हर ऑन लाइफ अपनी जिंदगी के बारे। इन दिस पोएम सरोजनी नायडू लाइक अ चाइल्ड प्रेज टू गॉड टू सैटिस्फाई हर हंगर फॉर द नॉलेज ऑफ सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो एक बच्चे की तरह प्रार्थना करती है परमात्मा नूं कि उस दी जिंदगी के जिहड़े रहस्यमई जिहड़ियां चीज़ां ने वो दसे, जिंदगी की है, डैथ की है, इन्हां चीज़ों बारे सारी नॉलेज है जिहड़ी वो लैना चाहुंदी है परमात्मा तो। एक बच्चे की तरह रिक्वेस्ट कर रही है, प्रार्थना कर रही है। शी क्लेम्स दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड हर। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ परमात्मा ने उसनूं बनाया एंड ही इज़ हर मास्टर। तो ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਹੈ। सो ही शुड सैटिस्फाई हर ऑल डाउट्स अबाउट लाइफ। तो इस तरह कहती उस नूं ही परमात्मा नूं ही उसकी जिंदगी के सारे जिहड़े डाउट ने क्लीयर करने चाहिए ने। शी वॉन्ट्स टू टेस्ट ऑल द बिटर एंड द स्वीट एक्सपीरियंस टू सैटिस्फाई हर सोल। अपनी आत्मा ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌੜੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ मतलब एक्सपीरियंस ने वो लेना चाहती है।
She requests God to give her each joy and pain which he can give her। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਏ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਥਰਸਟੀ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਜੋਏ ਐਂਡ ਪੇਨ ਇਨ ਹਰ ਲਾਈਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਲਵ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਐਂਡ ਡੈਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਗੋਡ ਦੈਟ not only she crave for bliss in life। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, but she is also ready for every pang and struggle of her life। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਗੋਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਲਵ ਐਂਡ ਲਾਈਫ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਝਣਦਾਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ। ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਸ ਦਾ ਅਨਨੋਨ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਗ੍ਰੇਵ। ਗ੍ਰੇਵ ਮਤਲਬ ਕਬਰ, ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਲਾਰਡ ਰਿਸਪੌਂਡਸ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਹਰ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਇਗਨੋਰ ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹਰ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਰ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਟੇਕ ਹਰ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹਰ ਕਰੀਅਸ ਸੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਤਸੁਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਲੋਰੀ ਐਂਡ ਸੈਡਨੈਸ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਲੋਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸੈਡਨੈਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ। God listens to Nedu's prayer and assured that ਗੌਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਡੂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਇੰਜੋਏ ਦ ਟੇਸਟ ਆਫ ਬਲਿਸ ਐਂਡ ਫੇਮ, ਕਿ ਬਲਿਸ ਅਤੇ ਫੇਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ। ਲਵ ਵਿਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਲਵ ਵਿਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹਰ ਲਾਈਕ ਫਾਇਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੇਨ ਵਿਲ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹਰ ਐਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਕਲੀਨਜ਼ ਹਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੇਨ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੋਡ ਟੈਲਜ਼ ਹਰ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਹਰ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਵਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਬਲਾਈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਹਰ ਸੋਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਫਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬਿਗਿਨ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਸਿੰਪਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਆਫ ਗੋਡਸ ਪੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਡ ਆਲਸੋ ਰਿਪਲਾਈਡ ਟੂ ਨੈਡੂਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੈਟ ਬੈਂਡਿੰਗ ਲੋ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ 7-fold ਹਾਈਟ, ਮਤਲਬ 7-fold ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ 7 ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੀ ਵਿਲ ਟੀਚ ਹਰ
ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਗੋਡ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਥਰੂ ਵਿਚ ਦ ਕਲਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜੋਏ ਐਂਡ ਸੋਰੋ, ਮਤਲਬ ਜੋਏ ਅਤੇ ਸੋਰੋ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਦ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅਚੀਵਡ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਚੀਵਡ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਟ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸ਼ੈਡੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਮਨ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।